there, so people should come in their wheelchair, or steps should be designed in such a way that small steps can be easily climbed by older adults. Plus, we should also think about providing toilet facility in go for urination and all, and every 500 meters or 200 meters should provide benches outside the road, and also in the all parks, because they can అంటే ఇప్పుడు మనకు చేసిన తర్వాత అవేర్నెస్ ఏంటి, ఫలితాలు ఏంటి, అది అనలైజ్ చేయాలి. మాతృత్వం సార్, మన హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి చైల్డ్ సార్ టు రేషనలైజ్ ఈ సెక్షన్ సార్, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ బర్మింగ్హామ్, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ లివర్పూల్ నుంచి గ్లోబల్ ఎక్స్పర్ట్స్ని పిలిపించి మనం 4 సైట్స్లో వీఆర్ రేషనలైజింగ్ సార్. ఇనిషియల్ అబ్జర్వేషన్ వాజ్ 11% ఈ సెక్షన్ ఆ 4 సైట్స్లో రెడ్యూస్ అయింది సార్. సో 12 ప్రొఫెసర్స్ని ఇంక్లూడ్ చేసి మనం రెగ్యులర్గా మానిటరింగ్ చేస్తూ ఉన్నాం సార్. ఇంకొకటి ఎక్విప్మెంట్ వ్యాక్యూమ్తోనూ మళ్ళీ ఎక్విప్మెంట్తో కూడా ఒక 10% దాకా సెక్షన్స్ రెడ్యూస్ చేసే స్కోప్ ఉంది సార్. అందుకోసమని మనం ఆల్ ఆబ్స్ట్రిషన్స్ ఆఫ్ అవర్ స్టేట్ 366 మెంబర్స్ని మనము ట్రైన్ చేసాం సార్. నౌ వీఆర్ ట్రాకింగ్ ద లాస్ట్ 1 ఇయర్లో సార్ 54 నుంచి 38కి వచ్చాం సార్. గవర్నమెంట్ సెటప్లో సి సెక్షన్ రేట్ బాగా తగ్గించగలిగాం. ఎంత తగ్గించారు? 54 ఉండేది సార్, 38కి వచ్చాం సార్. ఇంకా ప్రైవేట్లో మాత్రం ఇంకా 66 ఉంది సార్. అది వాళ్ళకు డబ్బులు ఇవ్వకుండా కట్ చేస్తారు. అదే సార్, ఆ ఫైల్ పెట్టాం సార్, గవర్నమెంట్లో పెండింగ్ ఉంది సార్. టేక్ యాక్షన్. తమరు చెప్పిన బేబీ కిట్స్ సార్, అది ఎప్పుడు ఇస్తున్నారు? ఐటమ్స్ రెడీగా ఉన్నాం సార్, లాంచ్ చేయడానికి. ఈ వారంలో చేసేస్తారు. ఈరోజు చేయండి కదా. అదే సార్, అందుకే ఒకసారి తమ చూద్దాం తెచ్చాను సార్. అది చేశారు, ఈరోజు ఇచ్చేయండి. అదే ఈరోజు ఇచ్చుంటే సరిపోయింది. ఇది ఒక అకేషన్. బడ్జెట్ ఫైనలైజ్ కొద్దిగా పెండింగ్. ఓకే, ఒకసారి చేసేసి ఇచ్చేసారు. ఏంటమ్మా? reframing of aging, the burden to children. 100% health innovations are 100% geriatric wards in all districts, and providing physiotherapy services in all 170 facilities. In addition to that, we have done geriatric assessment in our old age homes, 70 run by. మన స్టేట్లో ఒక సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఫర్ జీరియాట్రిక్ అని చెప్పి ఒక ప్రపోజల్ ఎన్హెచ్ఎంకి పంపించి ఉంది సార్. సో అది వీఆర్ ఫాలోయింగ్ విత్ దెమ్ టు గెట్ ది శాంక్షన్స్. గుంటూరులో పెట్టామని అనుకున్నాం సార్. వేరే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ నైపుణ్యమా? 32,000 మెంబర్స్ ట్రైన్ చేసి 27,000 ప్లేస్ చేసాం. డిడియూజీకి ప్రోగ్రామ్ అంటే రూరల్ అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని ట్రైనింగ్స్ అండ్ ప్లేస్మెంట్స్. సో అంటే ఈ ఇయర్ చేశారా? ఈ 2 ఇయర్స్లో చేస్తున్నాం. ఎంతమంది? 32,000 మందిని ట్రైన్ ఫైనల్ డిస్కషన్ కూడా ఫైనల్కి వచ్చేస్తుంది సార్. ఫైనల్ అయిపోతుంది సార్. On the occasion of World Population Day 2026, today's chief guest, Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu, the one who has placed human capital at the center of sustainable development, good governance. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Nara Chandrababu Naidu Garu, heartiest welcome to visionary leaders who believe that every citizen is a driving force of wisdom of Andhra Pradesh. Respected Principal Secretary Sir, Suresh Kumar Garu IAS, please come forward, and respected Commissioner Garu, Shri Chandrakant Babu Garu IAS, please come forward, and respected Collector Garu, Dr. Lakshmi Shah IAS Garu, heartiest welcome sir. On this occasion of World's Population Day 2026, empowering people, building a healthier tomorrow, realizing the hopes and aspirations of young people today and for the future.
Once again, heartiest welcome to Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu. Thank you very much, sir. Now, may request respected Principal Secretary, Health and Medical and Family Welfare, respected Shri Suresh Kumar Garu IAS, sir, please come forward to kindly sum up the session and deliver keynote address. Honorable Chief Minister Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, Honorable Member of Legislative Assembly, distinguished experts, respected academicians, representatives from various international organizations, development partners, senior officers, members of the medical fraternity, interns, students, print and electronic media, ladies and gentlemen. A very good evening to all of you. It is both a privilege and an honor to address this distinguished gathering on the occasion of World Population Day. Across the world, this day has been traditionally observed as an opportunity to reflect on the population growth, family planning and reproductive health. For decades, the global conversation revolved around how to control the population. However, the world today is very different from the world yesterday. Many nations once worried about their population explosion are today confronted by the anxiety of declining fertility, shrinking workforce, rapidly aging societies and increasing dependency ratios. Many developed countries like Japan, South Korea, Singapore and several European countries are today spending enormous public resources to encourage families to have more children. Governments are introducing fertility incentives, childcare support and parental leave, not because they have too many people, but because they have too few people to sustain the economic growth. Economists increasingly refer to this phenomena as shrinkonomics, means shrinking of the economy as a consequence of shrinking of the population, where fewer young people enter the workforce while a growing number of elderly people increase the pressure on the healthcare system, pension system and public finance. Labor shortages begin to affect the industries and innovation slows down and economic growth will decline. The lessons from these countries is timely and very profound. Population itself is neither a burden nor an advantage. Its true value depends upon how effectively a nation nurtures, educates, empowers and develops its people. It is this understanding that has inspired Andhra Pradesh to think differently. Today, Andhra Pradesh is not merely launching a government initiative, but today Andhra Pradesh under the leadership of Honorable Chief Minister is presenting a new philosophy of development, one that recognizes every citizen not merely as a beneficiary of government programs, but as a creator of wealth, innovation and prosperity. Andhra Pradesh today stands at an important demographic inflection point. Over the past several decades, our state has successfully achieved what earlier generations aspired to accomplish. Population growth has stabilized, maternal and child health indicators have improved significantly, institutional deliveries have increased, women's literacy rate has improved, families are making informed reproductive choices. These achievements deserve appreciation. You all will be remembering that during the late 1990s and early years of the century, Honorable Chief Minister, as Chief Minister during that time, spearheaded the entire campaign of population stabilization. And it is very significant that today, when the challenges have changed, Andhra Pradesh has recognized this, and when the fertility rate has fallen below the national average and the percentage of aging population has gone beyond the national average, it is not just a health issue. It is not only a demographic issue. It is a fundamentally an economic issue, a governance issue, and above all, a development issue. If demographic transition is not anticipated and managed properly, they directly influence the availability of labor, productivity, economic competitiveness, and long-term fiscal sustainability. So the question today is not how do we reduce or increase the population. The real question is
How do we build a healthy, productive and resilient population capable of driving Andhra Pradesh's future? In this context, Honorable Chief Minister Sri Chandrababu Naidu Garu has consistently articulated a bold and transformative vision through Swarna Andhra 2047, a vision that goes far beyond economic growth towards a prosperous, inclusive, globally competitive and knowledge-driven Andhra Pradesh. The guiding principles of Swarna Andhra speaks about zero poverty, employment generation, human resource development, skilling, deep technology, innovation, water security, global logistics, product excellence and Swachhata. When we examine these priorities carefully, one common thread becomes immediately evident. Every aspiration ultimately depends upon the people. Infrastructure creates opportunity. Technology accelerates growth. Capital finances development. Policies create an enabling environment. But people create prosperity. It is this realization by the Honorable Chief Minister that has resulted in Andhra Pradesh coming out with the first state in the country with a population management policy. The most valuable resource of Andhra Pradesh is therefore the people of Andhra Pradesh. Human capital has today become the defining competitive advantage of the 21st century. Countries that successfully educate, skill, empower and retain their people will lead the global economy. Those that fail to do so will struggle irrespective of whether they have natural resources, capital or technology. Andhra Pradesh is building Amaravati as the best global capital cities, developing world-class industrial corridors, attracting investment in electronics, semiconductors, quantum computing, artificial intelligence, biotechnology, aerospace, logistics, advanced manufacturing, and aspires to become a knowledge economy and achieve a vision of 2.4 trillion economy by 2047. All this sounds very good. We must ask a fundamental question. Who will build this future for us? Who will become the scientists who will lead innovation? Who will become the doctors who will strengthen the healthcare system? Who will become the entrepreneurs who will generate employment? Who are the engineers who will build the infrastructure? Who are going to be the teachers who will aspire the future generations? The administrators who govern the state, the researchers, innovators, technology leaders, who will compete with the world? The answer is remarkably simple: our children. That is the reason why this program launched by Honorable Chief Minister is called Pillale Sambada. Children are the wealth. It is not a mere coincidence. It is through a lot of thought, because children are not merely the beneficiaries of government schemes. They are not merely additions to our population. They are the greatest wealth of Andhra Pradesh. Not because they increase our numbers, but because they increase our aspirations and possibilities. Sir, before you came, sir, we had 3 sessions of detailed discussions by the experts, sir. We had Dr. Udayaranjan talking about the structural changes in the society over the years, increasing the aspirations of the youth and the challenges we face today. He has appreciated the vision of Honorable Chief Minister's on empirical data which he from the state. He spoke about the need of sustainable development, technology, and youth. In the panel discussion, we had 7 experts. Framework which we the report issues like migration, productive employment, health, first country. I won't take much time. Their population management framework we had about the 5 pillars. Jeevani, Shakti, Shema.
it is reflecting the need for ensuring healthy motherhood, ensuring that the mother and has healthy processing care need. Actually is taken a lot of initiative in preparing this. Similarly, Sanjeevani is bringing healthcare and technology together to solve some problems we are facing. Through Shakti, sir, population management is facing families, so empowering the youth is very, very important. Prema is another important transition from a young population to an aging population can be handled scientifically. The aging population has to be taken care of so that their healthcare needs are taken care of. And also Dr. Hridayaranjan mentioned about a second demographic dividend, sir, which is making use of the aging population. What he speaks about is people who are above 60 years of age has a major role to play, sir. Repeatedly, you also highlighted the importance of the joint family system in India, where the knowledge, wisdom and experience of the elderly has to get transmitted to the next generation. Unfortunately, because of the nuclear families and all, we are not able to make use of that knowledge. That is the second demographic dividend, very important, sir. Similarly, sir, at the end of it, as I have mentioned in the beginning, all these pillars, entire framework will become successful only if people become the core of the entire thing. So this framework is not designed for the people. It is a framework designed with the people in it. It is a framework which has to be taken forward by the people. So that is the reason why, sir, today we have departmental officers, we have doctors, we have interns, we have students from the colleges, from the nursing colleges, pharmacy colleges. A wide spectrum of society is here today, sir, who will be taking forward this framework. And also each generation has a responsibility to do. Our previous generations have protected Andhra Pradesh from the challenges of uncontrolled population. Now it is the responsibility of our generation to ensure that the demographic transition becomes our demographic strength. We deliberately chose this name of Pillala Sambada. So every child is a future scientist, future teacher, a future doctor, a future entrepreneur, a future innovator, a future public servant, a future leader. Every child represents the hope. Every child represents the possibility what the state can achieve. And as many speakers have mentioned that, sir, if we go ahead in this line, Andhra Pradesh can achieve, Vikasit Bharat is 2047, sir. Andhra Pradesh can achieve that dream much before that. Maybe even 10 years before that can be achieved, sir. The 20th century taught governments how to manage population. The 21st century will judge how governments, by how well they nurture their people. Andhra Pradesh has chosen the path of nurturing its people. Through this program, we are investing not merely in people, but better lives, stronger families, stronger communities, and more prosperous Swarna Andhra. Let us work together to ensure that every child is valued, every family is supported, every citizen is empowered, and every generation contributes towards building the Andhra Pradesh that we dream. Together, let us transform demographic transition into demographic opportunity, human capital into economic capital, and Pillala Sambada into the foundation of Andhra Pradesh 2047. Thank you very much. Thank you very much, sir, for sharing valuable words with all of us. Once again, join your hands. Now, my request to Honorable Member of Legislative Assembly, Vijayawada East Constituency, Shri Gadde Rammohan Garu. So please come forward and address the gathering. అందరికీ నమస్కారం. ఈనాటి కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా చేసిన మనందరికీ ప్రియతమైన ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, సోదరిమణి తేజస్విని గారికి, వేదిక మీద ఉన్న ఉన్నతమైన అధికారులందరికీ, ఇక్కడికి చేసిన పెద్దలకి నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, కేరింతలు కొడుతున్న యువతకి ఆశీస్సులు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఈ రోజున ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవం సందర్భంగా దీనిని ప్రతి సంవత్సరం ఎందుకు జరుపుకుంటారంటే,
జనాభా ద్వారా ప్రణాళికల్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి వాళ్ళ అవసరాలకి అనుగుణంగా ప్రభుత్వాలు పరిపాలన చేయాలనే దానికి చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. నేను నా జీవితకాలంలో ఈ జనాభా విషయాల్లో అనేకమైన మార్పులు చూశాను. నేను చదువుకునే రోజుల్లో 2 లేక 3 పిల్లలని చెప్పేవాళ్ళు. ప్రపంచం మొత్తం జనాభా పెరిగిపోతూ ఉంది, జనాభాని నియంత్రించాలని చెప్పి ఆలోచన ఉండేది. దానిలో భారతదేశం ప్రథమ స్థానంలో ఉంది. జనాభా పెరుగుదలలో చైనా 2వ స్థానంలో ఉంది. ఆ రోజు నుంచి భారతదేశంలో ఉన్న పాలకులు జనాభాని నియంత్రించడానికి మరి అనేకమైన కార్యక్రమాలు చేపట్టడం నాకు తెలుసు. ఆపరేషన్ చేయించుకున్న వారికి పారితోషికాలు, ఎక్కువ ఆపరేషన్ చేసిన డాక్టర్లు కూడా బహుమతులు, అలాంటి పరిస్థితి ఉండేది. తర్వాత ఇంకా జనాభా పెరగటం వల్ల 1 లేక 2 అని చెప్పి పెద్ద పెద్ద హోర్డింగ్లు చూసేవాళ్ళం. విజయవాడ నగరం అంతా ఏ మూల చూసినా కూడా 1 లేక 2 అని. అంతేకాకుండా హాస్పిటల్లో టార్గెట్లు ఇచ్చేవారు, ఈ సంవత్సరం ఇన్ని ఆపరేషన్ చేయాలని చెప్పి. అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి అనేకమైన ఈ రోజున ఏ విధంగా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారో ఆ విధంగా ప్రజలకి అవగాహన పరచడానికి అనేకమైన కార్యక్రమాలు చేపట్టేవారు. ఆ తర్వాత 1 or none అంటే 1 లేక అసలు పిల్లలే వద్దనే స్లోగన్ కూడా రావటం జరిగింది. 1 or none అనేటప్పటికీ ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ రోజున కూడా ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు. చంద్రబాబు గారు ఆ రోజు, ఎందుకంటే ఆ రోజు నుంచి నేను ఇప్పటి వరకు కూడా వారితో పాటు వారి యొక్క నాయకత్వంలో శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నాను. ఆ రోజున గ్రామాలు తిరిగి జనాభాని నియంత్రించుకోవాలి, జనాభా పెరిగితే ఆర్థిక పరిస్థితులు ఇబ్బందులకు గురవుతాయి, రాష్ట్రాలు అవచ్చు, దేశాలు అవుతాయి అని చెప్పేవారు. అంతేకాదు 2 కంటే ఎక్కువ మంది పిల్లలుంటే ఎలక్షన్లో నిలబడడానికి కూడా అనర్హులని చెప్పి డిక్లేర్ చేశారు. ఆ రోజున అనేక మంది ఎలక్షన్లో నిలబడడానికి అవకాశం కోల్పోయారు. కానీ ఈ రోజున ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి ఇవాళ దేశంలో యువత అందులో ప్రత్యేకంగా ఈ రోజున ప్రపంచం మొత్తం తీసుకున్న కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే యువతని ఎంపవర్ చేయాలి, యువతని స్ట్రెంగ్తన్ చేయాలి, వాళ్ళకి కావాల్సిన సౌకర్యాలు సమకూర్చాలి. యువత ఉంటేనే దేశానికి స్థిరాస్తి, యువతే మూలమైన ఆస్తి, యువతే మనందరికీ కావాలని చెప్పి ఇవాళ స్లోగన్తో మరి మన ముఖ్యమంత్రి గారు 3 పిల్లల కంటే పారితోషికం అని, 4 పిల్లలు కొంటే 4 పిల్లల కంటే మరింత ఎక్కువ పారితోషికం అని అనౌన్స్ చేసేదంటే అనేకమైన మార్పులు వచ్చాయని చెప్పడానికి నేను ఈ విషయం తెలియజేస్తున్నాను. ఏదైనా కూడా యువత అనేది మంచి మార్గంలో నడవాలి అని చెప్పి చూసే వ్యక్తి మన ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. యువత మంచి మార్గంలో నడిస్తేనే ఆ కుటుంబం మంచి స్థితిలోకి వస్తుంది. ఆ కుటుంబమే కాదు, అక్కడ ఉన్న ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా మంచి స్థితిలోకి వస్తుంది, రాష్ట్రం మంచి స్థితిలోకి వస్తుంది, దేశం మంచి స్థితిలోకి వస్తుంది. అలాంటి యువతని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యతని నిరంతరం ఈ డ్రగ్స్ నుంచి యువతను దూరం పెట్టడానికి కానివ్వండి, మరి అసాంఘికమైన కార్యక్రమాల నుంచి యువతని కాపాడుకోవడానికి కానివ్వండి, వీటన్నిటి మీద అనేకమైన ఆలోచనలు చేస్తూ ఉన్నారు. యువతని పెంచడానికి, పిల్లల్ని పెంచడానికి, మన రాష్ట్రంలో పౌరుల్ని పెంచడానికి అనేకమైన కార్యక్రమాలకు ముందుకు ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు కూడా చంద్రబాబు గారు అంటే విజనరీ లీడర్. రానున్న 10 సంవత్సరాల్లో ఏం జరగబోతుందో ఆలోచించగలిగిన వ్యక్తి. అది తర్వాత నిరూపించబడుతుంది కూడా. అలాంటి వారి నాయకత్వంలో వారి యొక్క సూచనలు, సలహాలు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా పాటించి ఈ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పదంలో నడపడానికి ఆయన యొక్క ఆశ ఈ 2047 కల్లా ఈ రాష్ట్రం ఉన్నత స్థితిలోకి రావాలి, భారతదేశంలోనే ప్రథమ స్థితికి రావాలని చెప్పి ఆయన చేసే ఆలోచనలకి, ఆయన చేపట్టే కార్యక్రమాలకి అందరూ కూడా సహకరించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన వారికి మనస్ఫూర్తిగా నా యొక్క కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకున్నాను. జై హింద్, జై జన్మభూమి. Thank you very much, sir. World Population Day 2026.
Pillale Sampada, Population Management Framework, an ambitious initiative aimed at building healthier, empowered and prosperous Andhra Pradesh with 5 key pillars: Matrutva, Shakti, Kshema, Sanjeevani, Naipunyam. Now we have short AV on Pillale Sampada. AV please. ఈ ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవం నేటి యువత ఆశయాలు, రేపటి భావితరాల భవిష్యత్తు అనే సందేశాన్ని ప్రపంచానికి గుర్తు చేస్తోంది. రేపటి ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి పునాదిగా నిలిచే జనాభా సమతుల్యత నేడు కొత్త సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోంది. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో జననాల రేటు 1.5 మాత్రమే. దేశ సగటు 2 కంటే తక్కువ. జనాభా సమతుల్యతకు అవసరమైన 2.1 స్థాయికి ఇంకా దిగువనుంది. జపాన్ 1.2, చైనా 1, దక్షిణ కొరియా 0.75 వంటి దేశాలు జననాల రేటు తగ్గుదలతో జనాభా సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఆరోగ్యవంతమైన, నైపుణ్యవంతమైన యువశక్తే దేశ నిర్మాణానికి, ఆర్థికాభివృద్ధికి బలమైన పునాది. అలాంటి పరిస్థితులు రాకముందే ఆంధ్రప్రదేశ్ ముందస్తు చర్యలు చేపడుతోంది. ప్రస్తుతం 17.6% ఉన్న వృద్ధుల జనాభా 2047 నాటికి 28% చేరుకోనుంది. 62.9% ఉన్న పనిచేసే వయసు జనాభా 2047 నాటికి 57% తగ్గనుంది. సమతుల్యమైన జనాభా సుస్థిర అభివృద్ధికి పునాది. ఆ సమతుల్యతను కాపాడుకోవాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది. అందుకే జనాభా నియంత్రణ కాదు, జనాభా సంరక్షణే నేటి అవసరం. ఈ అవసరాన్ని ముందుగానే గుర్తించిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి దూరదృష్టితో స్వర్ణాంధ్ర 2047 లక్ష్య సాధనలో భాగంగా ప్రతి కుటుంబం ఆరోగ్యం, సంక్షేమం, భావితరాల భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకొని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సమగ్ర జనాభా నిర్వహణ కార్యాచరణను రూపొందించింది. జననం నుంచి వృద్ధాప్యం వరకు ప్రతి కుటుంబానికి తోడుగా 5 కీలక స్తంభాలతో నిర్మితమైన సమగ్ర జనాభా నిర్వహణ కార్యాచరణ. మాతృత్వం, ప్రతి మాతృత్వ ప్రయాణానికి తోడుగా ప్రతి తల్లి, ప్రతి శిశువు ఆరోగ్యాన్ని సంరక్షిస్తూ ఆరోగ్యవంతమైన భావితరానికి బాటలు వేస్తుంది. సంజీవని, సాంకేతికతతో ఆరోగ్య సేవలను ప్రజలకు చేరువ చేస్తూ ప్రతి పౌరుడికి సమయానుకూల ఆరోగ్య సేవలు అందిస్తూ ఆరోగ్య సేవలను సమర్థవంతంగా తీర్చిదిద్దుతుంది. శక్తి, మహిళా సాధికారతను బలోపేతం చేస్తూ కుటుంబంలో సమాన భాగస్వామ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ బలమైన కుటుంబ వ్యవస్థను నిర్మిస్తుంది. క్షేమం, వృద్ధులకు గౌరవప్రదమైన జీవనానికి అండగా నిలుస్తూ వారి ఆరోగ్యం, సంక్షేమానికి భరోసా కల్పిస్తూ చురుకైన, గౌరవప్రదమైన వృద్ధాప్యానికి తోడ్పడుతుంది. నైపుణ్యం, భవిష్యత్తు అవసరాలకు యువతను సిద్ధం చేస్తూ నైపుణ్యాభివృద్ధి, ఉపాధి అవకాశాలను విస్తరిస్తూ అభివృద్ధికి బలమైన మానవ వనరులను తీర్చిదిద్దుతుంది. ప్రజల భాగస్వామ్యం, సాంకేతిక సహకారం, సమర్థవంతమైన పరిపాలన, ఈ సమన్వయంతో ఈ కార్యాచరణ ముందుకు సాగుతుంది. జనాభా నిర్వహణ డాష్బోర్డు ద్వారా జనాభా ధోరణులను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ సమాచార ఆధారిత నిర్ణయాలకు తోడ్పడుతుంది. గ్రామ సభల ద్వారా స్థానిక అవసరాలను గుర్తిస్తూ ప్రజల భాగస్వామ్యంతో కార్యాచరణను బలోపేతం చేస్తూ ప్రతి కుటుంబం వరకు సంక్షేమ ఫలాలు చేరేలా ముందుకు సాగుతుంది. ఆరోగ్యవంతమైన తల్లులు, ఆరోగ్యంగా ఎదిగే పిల్లలు, సంతోషకరమైన కుటుంబాలు, ఇవే స్వర్ణాంధ్ర 2047 లక్ష్యానికి బలమైన పునాది. ఇది జనాభా నియంత్రణ కాదు, జనాభా సంరక్షణ. Yes, together these pillars create a complete support from motherhood to active aging, ensuring that every family receives that care, dignity and opportunity needed to build a stronger future. Thank you very much once again. World Population Day 2026. A visionary statesman whose leadership, foresight and commitment continues to shape the future of Andhra Pradesh with inspiring vision of Swarnandhra 2047. And Progressive Population Management Policy 2026 and people-centric initiative Pillale Sampada, Children Are the Real Wealth. On this great occasion of World Population Day 2026, please join me and welcome Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu, to deliver his valuable message. Welcome, sir.
అందరికీ నమస్కారం. ఇక్కడ ఈ మీటింగ్లో చూస్తే ఒక పక్కన ముందంతా పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, వెనకానంతా పిల్లలున్నారు. పిల్లలు ఎక్కడుంటే అక్కడ గోల ఉంటుంది, ఆనందం ఉంటుంది, ఉత్సాహం ఉంటుంది. ఎక్కడ పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారో అక్కడ స్తబ్దత ఉంటుంది, సైలెన్స్ ఉంటుంది. అదే మరిగా రాను రాను పని కూడా తగ్గిపోతుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళల్లో యాస్పిరేషన్స్ ఎక్కువ, ఇక్కడుండే వాళ్ళల్లో యాస్పిరేషన్స్ అన్నీ ఫుల్ఫిల్ అయిపోయాయి. కాబట్టి మీరు రాను రాను రిటైర్మెంట్కి వచ్చేస్తారు. ఆ స్టేజ్ రాష్ట్రంలో ఎప్పుడూ రాకూడదని, ఎప్పుడూ జుబ్లియంట్గా ఉండాలని ఈ పిల్లలే సంపద అనే కార్యక్రమానికి ఈరోజు నాంది పలుకుతున్నామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. నా లెక్క ప్రకారం ఇది ఒక హిస్టారికల్ మీటింగ్. ఈరోజు మన మీటింగ్ ఏదైతే ఈరోజు పెట్టుకున్నామో ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవం 2026 చరిత్రలో శాశ్వతంగా నిలిచిపోతుంది. దీనికి కారణం మీరందరూ ఒక వేదిక పైన ఉన్నటువంటి పెద్దలందరినీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా. గద్దే రామ్మోహన్ రావు గారు, శ్రీమతి తేజస్వి చైర్పర్సన్, ఏపీ క్రియేటివ్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గారు, అదే మరిగా హృదయ రాజన్ గారు చైర్పర్సన్ ఐఐఎం ఏడి, సోమయాజులు గారు సిఇఓ సిగ్మా రీసెర్చ్, సురేష్ కుమార్ గారు సెక్రటరీ హెల్త్, చక్రధర్ బాబు డైరెక్టర్ హెల్త్, లక్ష్మీ షా కలెక్టర్ గారు, ఇక్కడికి విచ్చేసిన ప్రత్యేకంగా స్టూడెంట్స్కి అందరికీ, ఇంకొక పక్కన డాక్టర్స్కి, ఇంకొక పక్కన ఎక్స్పర్ట్స్కి అందరికీ పేరు పేరున మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారాలు. ఎప్పుడో చెప్పాడు గురుజాడ అప్పారావు గారు ఒక మాట అన్నారు, దేశం అంటే మట్టి కాదోయ్, దేశం అంటే మనుషులోయ్ అని. ఈరోజు అది మనం గుర్తు చేసుకోవడానికి ఇక్కడ సమావేశం అయ్యాం. వరల్డ్ పాపులేషన్ దినోత్సవం సందర్భంగా మెయిన్ థీమ్ వాళ్ళు ఇచ్చింది యువత ఆశలను ఆకాంక్షలను సాకారం చేయడం, రియలైజింగ్ ది హోప్స్ అండ్ ఆస్పిరేషన్స్ ఆఫ్ యంగ్ పీపుల్ టుడే అండ్ ఫర్ ది ఫ్యూచర్. నేను ఒకటే చెప్తున్నా, ఈరోజు జనాభా నియంత్రణ కాదు, జనాభా సంరక్షణ ఒక నూతనమైన చరిత్ర ఈ రోజుతోనే ప్రారంభం అవుతుందని మరొకసారి తెలియజేస్తున్నా. ఒకప్పుడు నేను కూడా జనాభా తగ్గించాలని ఆలోచించాను. నాకు చాలామంది చెప్పారు అప్పుడు జనాభా తగ్గించడం అంత సులభం కాదని. మేధావులందరూ చెప్పారు జనాభా తగ్గించడం కష్టం, ముందు ఫిమేల్ లిటరసీ రావాలి, పేదరికం పోవాలి, అప్పుడే జనాభా తగ్గుతుందని చెప్పారు. నేను ఆలోచించాను, ఇది ఒక విషియస్ సర్కిల్. ఇది ఒకవేళ అందరినీ ఆడపిల్లలందరినీ చదివించాలంటే 20-30 ఏళ్ళు పడుతుంది. పేదరికం పూర్తిగా తొలగించాలంటే 40-50 ఏళ్ళు పడుతుంది. అప్పటికి జనాభా పెరుగుతానే ఉంటుందని కొన్ని నిర్ణయాలు చేశాను. ఆ నిర్ణయాలు మీరు చూస్తే ఎవరైనా పోటీ చేయాలంటే 2 కంటే ఎక్కువ మంది పిల్లలుంటే పోటీకి అర్హత లేదని స్థానిక సంస్థల చట్టాన్ని తీసుకొచ్చాను. ఇంకొక పక్కన ఒకప్పుడు 2 పిల్లలు అనేవాళ్ళం, ఒకరు ముద్దు, 2 ఓకే, 3 వద్దని ఆ రోజు క్యాంపెయిన్ చేశాం. ఈరోజు నేనే మళ్ళా ముందుకు వచ్చాను, దూరదృష్టితో ఆలోచించాను. అంటే ఎప్పటికప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇక్కడ పిల్లలు ఉన్నారు,
25 సంవత్సరాల కంటే ముందు ఐటీ, దీనివల్ల లాభం ఏంటని ఆలోచించాను. ఆ రోజు ఐటీ ఆలోచించి ఐటీని ప్రమోట్ చేశాను. ఈరోజు గర్వంగా చెప్పగలుగుతున్నా, ప్రపంచం మొత్తం ఐటీ అంటే దానికి చిరునామా తెలుగు జాతి అని మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. 25 సంవత్సరాలు ప్రపంచంలో ఏ దేశానికి పోయినా తెలుగువాడు ఉంటాడు. ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో చూసినా అత్యధిక ఆదాయం సంపాదించే జాతి తెలుగు జాతి అని మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఇది జరిగింది 25 ఏళ్ళు. ఆ రోజు ఐటీ మాట్లాడా, ఈరోజు ఏఐ మాట్లాడుతున్నా. ఈరోజు ఇక్కడ ఆడపిల్లలు ఉన్నారు. ఒకప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఆడపిల్లల్ని చదివించాలంటే చాలా కష్టపడేవాళ్ళు. ఆ రోజు అందరూ ఆలోచించేది ఆడపిల్లల్ని ఎంత తొందరగా పెళ్ళిళ్ళు చేసి అత్తవారింటికి పంపిస్తే బాధ్యత అయిపోతుందనుకునేవాళ్ళు. ఆ రోజు నేను ఆలోచించాను, మా ఆడబిడ్డల్ని చదివించాలి. మగపిల్లలైనా ఆడపిల్లలైనా తల్లిదండ్రులకు ఒకటే. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే, మీరు ఆడపిల్లల్ని బాగా చదివిస్తే తల్లిదండ్రులు బాగా చూసుకునేది కూడా మా ఆడబిడ్డలే అని చెప్పి ఆ రోజు చెప్పాం. నేను దాంతో ఆగలేదు. ఉద్యోగాల్లో, కాలేజీల్లో 33% రిజర్వేషన్లు పెట్టాను. చాలామంది అన్నారు మెరిట్లో సీట్లు వస్తాయి, 33 అంటే 50% క్రాస్ అవుతారు. మాదేంటంటే బ్యాక్లాగ్ చాలా ఉంది. ఇంతవరకు మగపిల్లలకే సీట్లు వచ్చాయి, అవి ఫిలప్ కావాలంటే కొంత సమయం పడుతుంది. ఆడపిల్లల్ని ప్రోత్సహిద్దామని ముందుకు పోయాను. ఈరోజు నేను గర్వపడుతున్నా. ఒకప్పుడు మీరు చూస్తే వరకట్నం ఉండేది, ఇప్పుడు ఎదురు కట్నం వచ్చింది. ఆడబిడ్డలకు డబ్బులు ఇచ్చి పెళ్లిళ్ళు చేసుకునే పరిస్థితికి వచ్చారు. నేను ఎక్కడ చూసినా అడుగుతున్నా, భార్యాభర్త ఇద్దరు ఐటీలో ఉంటారు. ఇద్దరు ఉంటే ఇద్దరిని పిలిపించి అడుగుతున్నా ఎవరి ఆదాయం ఎంత అని. 180% భార్యల ఆదాయమే ఎక్కువ ఉంది భర్త కంటే కూడా. మా ఇంట్లో కూడా నా ఆదాయం కంటే నా భార్య ఆదాయమే ఎక్కువ ఉంది. మా కొడుకు ఆదాయం కంటే మా కోడల ఆదాయమే ఎక్కువ ఉంది. ఇవన్నీ పరిస్థితులు మారాయి. ఈరోజు మనందరం కూడా నేను మాట్లాడేది డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ మాట్లాడుతున్నా. ఈరోజు పిల్లలు మీరందరూ ఉన్నారు, మీరు రేపు గురించి ఆలోచిస్తారు, నేను ఎల్లుండి గురించి ఆలోచిస్తా. మీకు నాకు తేడా అదే. నేను ఆలోచించేది రాబోయే 25 సంవత్సరాల్లో ఏం జరుగుతుందో ఇప్పుడే ఆలోచించి అది ఈరోజే ప్రారంభించడం నేను ఎప్పుడూ చేసే పని. ఇటీవల కాలంలో మీరు చూశారు, అనేక వినూత్నమైన కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టాం. ఈరోజు మీ అందరికీ చెప్తున్నా, రాసి పెట్టుకోండి. అమరావతి ప్రపంచంలోనే ఒక బ్రహ్మాండమైన నగరంగా తయారవుతుంది. తెలుగు జాతి గర్వపడే విధంగా ప్రపంచం మెచ్చుకునే నగరం తయారవుతుంది. ఇంకో పక్కన మీరు చూస్తే ఈరోజు పట్టిసీమ ద్వారా నీళ్లు తీసుకొస్తే ఈ సంవత్సరం వర్షాలు పడకపోతే కృష్ణ ఏదైతే డెల్టా ఉందో దానికి ఈరోజు ఒక సంజీవనిగా పనిచేసే పరిస్థితికి వచ్చింది. నేను ఈ విషయాలు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, రాబోయే సంవత్సరం పోలవరం పూర్తి చేసి కృష్ణా నదికి తీసుకొచ్చి నదుల అనుసంధానానికి శ్రీకారం చుడతాం.
ఇవన్నీ భవిష్యత్తు కోసం చేసే కార్యక్రమాలు. ఎవరి కోసం చేస్తున్నామంటే ప్రజల కోసం చేస్తున్నాం. కానీ ఈరోజు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, రాను రాను జనాభా తగ్గిపోతా ఉంది. చైనా ఒకప్పుడు ఒక చైల్డ్ నామ్ పెట్టారు. ఈరోజు ఫెర్టిలిటీ రేటు 2.1 ఉంటే రీప్లేస్మెంట్ లెవెల్ ఉంటుంది. చైనాలో 1కి పడిపోయింది. సింగపూర్ 0.9 పడిపోయింది. జపాన్ ఇంకా ఎక్కువ పడిపోయే పరిస్థితికి వచ్చింది. సౌత్ కొరియా 0.7కి పడిపోయింది. ఇండియా కూడా 1.9కి వచ్చాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ 1.5కి వచ్చాం. మనం ఆలోచించకపోతే ఇది 1 కంటే తగ్గుతుంది. ఆ తర్వాత మనం పనిచేసేది మెషిన్ల కోసం పనిచేయాలి. మెషిన్లు కూడా వచ్చేస్తున్నాయి. ఈరోజు నేను స్పేస్ సిటీ తీసుకొచ్చాను. శాటిలైట్స్ అన్ని మన రాష్ట్రంలోనే లాంచ్ చేసే విధంగా స్పేస్ సిటీ వస్తుంది. డ్రోన్ సిటీ వస్తూ ఉంది. యుద్ధాలు చేయాలన్నా సివిలియన్ అప్లికేషన్స్ కానీ తొందరలోనే డ్రోన్ అంబులెన్స్ కూడా వచ్చేస్తుంది. ఎక్కడన్నా ఎవరికైనా ఆరోగ్యం బాగలేకపోతే మీ ఇంటి మీదకి వచ్చి పేషెంట్ తీసుకొని నేరుగా హాస్పిటల్కి తీసుకొచ్చే రోజు తొందరలోనే వస్తుందని మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఎలక్ట్రానిక్స్ వచ్చేసాయి, వేరబుల్స్ వచ్చాయి. ఈరోజు మనం తినే తిండి ఎంత తినాలి, గ్లూకోజ్ లెవెల్ చూసుకొని తినే తిండి పరిస్థితికి వచ్చాం. హాస్పిటల్లో ఉండక్కర్లేదు, ఇంట్లో ఉంటే మానిటరింగ్ హాస్పిటలింగ్ చేసి అవసరమైతే అంబులెన్స్ లిఫ్టింగ్ కానీ లేకపోతే డ్రోన్ లిఫ్టింగ్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చాం. ఇలాంటివన్నీ వచ్చినప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఒకప్పుడు కరెంటు ఉత్పత్తి చేసేవాళ్ళం. ఎప్పుడు వస్తుందో ఎప్పుడు పోతుందో తెలియదు. ఈరోజు మీ యొక్క ఇంటి పైన కరెంటు ఉత్పత్తి చేసుకుంటున్నాం. ఈరోజు ఈ బిల్డింగ్ పైన కరెంటు ఉత్పత్తి చేసుకొని కిందన ఏసీ పెట్టుకొని కంఫర్టబుల్గా ఉండగలుగుతున్నామంటే అది ఈరోజు సోలార్ ఎనర్జీ కానీ గ్రీన్ ఎనర్జీ వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది. అయితే ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు. దీనికి మూలం జనాభా లేకపోతే మనం చాలా సమస్యలు వస్తాయి. ఒకప్పుడు ఉమ్మడి కుటుంబం ఉండేది. పిల్లలు చాలామందికి మీకు ఐడియా ఉండదు, ఇక్కడ పెద్దవాళ్ళకు కొంతమందికి ఏముంటుంది. ఇప్పుడు అన్నీ కూడా కుటుంబాలన్నీ మైక్రో ఫ్యామిలీస్ అయిపోయినాయి. భార్యాభర్త, టెన్షన్ లైఫ్, ఇద్దరికి ఉద్యోగం, అక్కడి నుంచి ఆలోచనలు డిఫరెంట్గా వచ్చాయి. ఇంట్లో ఎవరు చూసుకునే వాళ్ళు లేరు కాబట్టి పిల్లలుంటే ఒకరు లేకపోతే వద్దు, డబుల్ ఇన్కమ్, నో కిడ్స్, లెట్ us ఎంజాయ్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చాం. ఇది ఒకసారి ఇది ఆలోచిస్తే చాలా ప్రమాదం కూడా. ఇంకా రాను రాను రోబోస్ కూడా వస్తున్నాయి. కానీ రోబోటిక్స్ కానీ ఇవన్నీ వచ్చినా మనుషులు లేకపోతే నిరర్థం అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. మన దేశంలో కాదు, 40 దేశాల్లో జనాభా తగ్గుతూ ఉంది. ఈరోజు మన దేశంలో జనాభా ఈ మాత్రం ఉందంటే బీహార్, యూపీ ఈ రెండు కాపాడుతున్నాయి. దక్షిణ భారతదేశం మొత్తం కూడా దెబ్బతినే పరిస్థితికి వచ్చాయి. ఈరోజు ఒకప్పుడు నేను కూడా ఎకనామిక్ స్టూడెంట్ని. పాపులేషన్ ఎట్ట కంట్రోల్ అవుతుందో చదివేవాళ్ళం. యుద్ధాల వల్ల, అదే మరి ఫ్యామిన్ వల్ల, లేకపోతే అనేక సమస్యల వల్ల తగ్గుతున్న ఆ రోజు చదివేవాళ్ళం. ఈరోజు ఎకానమీ పెరిగింది, ఆర్థిక పరిస్థితులు మారాయి, ఆలోచన విధానం కూడా మారింది. ఈరోజు మన గ్రామాలు చూస్తున్నా, ఉండేవాళ్ళు కొంతమంది హైదరాబాద్కి వెళ్ళిపోతున్నారు, కొంతమంది అమెరికాకి వెళ్ళిపోతున్నారు, కొంతమంది విదేశాలకు వెళ్ళిపోతున్నారు. ఊర్లు ఖాళీ అయిపోయే పరిస్థితికి వచ్చింది. ఇలాంటి సందర్భంలో మనందరం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, నేను ఒక ఉదాహరణ మీరు చూస్తే
భారతదేశంలో 1.9కి టీఎఫ్ఆర్ పడిపోయింది. 70 ఓట్లో 5.12 ఉండేది. మన దగ్గర 3.1 ఆ ప్రాంతంలో ఉండి ఈరోజు 1.5కు పడిపోయింది. రాష్ట్రంలో అర్బన్ ఏరియాలో అయితే ఇంకా బాగా తగ్గిపోయింది. సుకుమార్ గారు చెప్పినట్టు ఆయన అర్బన్ సెక్రటరీ, మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సెక్రటరీ వాళ్ళ దగ్గర 1.3కి పడిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది. ఈరోజు ఇంకొక విషయంలో కూడా మీరు చూస్తే రోజు రోజుకి అంగన్వాడీ సంఖ్య తగ్గుతూ ఉంది. ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో పిల్లల సంఖ్య తగ్గే పరిస్థితి వచ్చింది. ఇంకొక పక్కన పెద్దవాళ్ళ సంఖ్య పెరుగుతూ ఉంది. 15-59 వయసున్న వారి సంఖ్య 66.4% పెరిగింది. 60 సంవత్సరాల కంటే పైబడిన వాళ్ళ సంఖ్య 9.7% ఉంది. ఇవన్నీ కూడా ఇంకొక పక్కన చూస్తే 100 మంది జనాభాలో 89 మంది పిల్లలు మొదటి రెండో సంతానంగా జన్మించిన పిల్లలే. ఇవన్నిటికి కూడా కారణం పిల్లలను చూసుకునే వాళ్ళు లేరనుకోవడం. నేను కడపలో చూశాను, కడప బెటర్గా ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఫెర్టిలిటీ రేటు కడపలో 1.99% ఉంటే విశాఖ బాగా డెవలప్ అయిందనుకుంటే 1.32కు పడిపోయింది. రేపు రాబోయే రోజుల్లో విశాఖలో ఉద్యోగాలు మైగ్రేషన్ కడప నుంచి రావాలి, లేకపోతే ఈ సమస్య వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇంకొక పక్కన మీరు ఒకసారి ఆలోచిస్తే మన 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్లో 10వ స్థానంలో ఉంది, విస్తీర్ణంలో 7వ స్థానంలో ఉన్నాం. అంటే డెన్సిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్ మీరు చూస్తే చాలా డిఫరెన్స్ వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చింది. ఇవన్నీ మనం చూసినప్పుడు ఈరోజు మనలో కూడా ఒక చైతన్యం రావాలి. మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఈరోజు చరిత్ర తిరగా రాసే రోజు. అదే పిల్లలే సంపద, ఇదే ఈ ప్రభుత్వం యొక్క విధానం అని మరొక్కసారి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఆర్థిక ప్రగతి నాకు ఏమాత్రం అనుమానం లేదు. అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇస్తున్నాం. వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్లన్నీ కూడా స్ట్రీమ్లైన్ చేశాం. ఇంకో పక్క డాక్రా ఉమెన్ని ఎక్కడికక్కడ ఎంఎస్ఎంఈలు పెట్టి పారిశ్రామికవేత్తలు కూడా చేయడానికి ముందుకు పోతున్నాం. ఇంకో పక్క P4 తీసుకొచ్చి పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పీపుల్స్ పార్ట్నర్షిప్ పెట్టి ఎక్కడికక్కడ వినూత్నమైన విధానంతో ప్రతి ఒక్క ఫ్యామిలీని ఒక విజన్ డాక్యుమెంట్ తయారు చేయమంటున్నాం. మనందరం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, P3 ఉంది, ప్రైవేట్ పబ్లిక్ పార్ట్నర్షిప్. దీనివల్ల ఒక రోడ్డు వేసాం, ఒక ఎయిర్పోర్ట్ కట్టాం, లేకపోతే ఒక పవర్ ప్రాజెక్ట్ కట్టాం. కొంతమంది ఈ పనులు చేసి దానికి యూజర్ ఛార్జెస్ కలెక్ట్ చేసి అప్పులు కట్టిన తర్వాత కూడా కోటీశ్వరులు అయ్యారు. దీనివల్ల ఆర్థిక అసమానతలు పెరిగాయి, బిలియనర్స్ పెరిగారు. రిలేటివ్గా పూరంతా కూడా రిలేటివ్గా పూరయ్యే పరిస్థితికి వచ్చారు. నేను అందుకనే MBK అన్నాను, మార్గదర్శి బంగారు కుటుంబం. టాప్ 10%, బాటమ్ 20%కి చేయూతనివ్వాలి. వాళ్ళని చదివించడం కానీ, వాళ్ళని హ్యాండ్ హోల్డింగ్ ఇవ్వడం కానీ, ఆ ఫ్యామిలీని అన్ని విధాలు ఆదుకోవాలని ఒక పిలిపిచ్చాం. ఒకప్పుడు జన్మభూమి కార్యక్రమం ఇచ్చాం, అదే స్ఫూర్తితో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇచ్చాను. అయితే ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఆర్థిక అసమానతలు తగ్గి అందరికీ మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు ఇవ్వాలనేది ఈ ప్రభుత్వం యొక్క విధానం. అయితే ఇవన్నీ చేయడం చాలా సులభం. అన్నింటికంటే నేను గుర్తుపెట్టుకున్నది పెద్ద సమస్య జనాభా ఏ విధంగా సంరక్షణ చేయాలనేది, అదే పెద్ద సమస్యగా ఉంది. అందుకే ఇప్పుడు మన వాళ్ళు ఒక 5 ముఖ్యమైన విషయాలు తీసుకొచ్చారు. ఇవన్నీ కూడా ప్రపోజల్సే. నేను
జనాభా పెరగాలంటే నన్ను అందరూ విమర్శించారు బిగినింగ్లో. ఇప్పుడిప్పుడు ఒక్కొక్కరే లైన్లోకి వస్తున్నారు. కానీ కొంతమంది మహిళలు కూడా నన్ను విమర్శించారు. ఆ విషయం కూడా చెప్తున్నా. ఏంటి మేమే పిల్లల్ని ఇచ్చేయాలనా అని. కానీ ఓసారి మనం అందరం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అది ప్రకృతి మనకిచ్చిన వరం అంటామా, లేకపోతే ఇంకోటి అంటామా. ఇంకో పక్క ఇటీవల కాలంలో నేను పల్స్ పోలియో వేస్తే తల్లులే వచ్చారు. నేను అడిగా, మీ ఆయన రాడా అని అడిగా. లేదు సార్, మా వాళ్ళేది చెప్పారు సార్ అన్నారు. ఎందుకు నేను అడిగానంటే, పిల్లల్ని పెంచడం అనేది ఒక తల్లి బాధ్యత కాదు, జాయింట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. భార్య భర్త కలిసి పెంచవలసిన అవసరం ఉంది. ఇంకొక పక్కన ఒకప్పుడు ఇంటి పనులు ఆడబిడ్డలే చేసేవారు. ఇప్పుడు వంట గ్యాస్ సిలిండర్లు వచ్చాయి. దానికంటే కూడా ఈరోజు ఎలక్ట్రికల్ స్టవ్ వచ్చింది. ఆన్ చేసి కాఫీ పెట్టాలంటే యూట్యూబ్లో చూసి కాఫీ పెట్టే పరిస్థితి వచ్చింది. మగవాళ్ళందరూ కూడా వంట పనుల్లో ఆడబిడ్డలకు కూడా మీరు సహకరించే రోజు తొందరలోనే వస్తుంది, రావాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. ఇంటి పనులు, వంట పనులు, ఆఫీసు పనులు కూడా ఇద్దరు కలిసి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకే నేను ఒక 5 పిల్లర్స్ తీసుకొచ్చాం. ఈ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మాతృత్వ, సురక్షిత గర్భధారణ, సిజేరియన్ ఆపరేషన్లు తగ్గించడం, అర్హులైన దంపతులకి ఏ విధంగా వాళ్ళకి లీవులు కానీ అవన్నీ ఇవ్వడం. నేను ఎందుకు ఇవన్నీ ఆలోచిస్తున్నానంటే, దీన్ని లాజికల్గా తీసుకుపోవడం కోసం ప్రభుత్వం కూడా చర్చ చేయాలనే ఉద్దేశం చేస్తున్నాం. రెండవది మీరు చూస్తే సంజీవని డిజిటల్ ఆరోగ్య రికార్డు. ప్రతి ఒక్కరికి ఏ డాక్టర్ని ఇస్తాం, ఫ్యామిలీ ఫిజికల్ డాక్టర్ని ఇస్తాం, ఏది కావాలన్నా అందుబాటులో పెడతాం, మీ మెడికల్ ఖర్చు తగ్గిస్తాం. ఫస్ట్ టైం మీరు చూస్తే రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రతి ఒక్కరికి 2,50,000 రూపాయలు ఇన్సూరెన్స్ చేసి ప్రతి ఒక్కరి ఆరోగ్యం కాపాడే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం తీసుకుంటామని కూడా మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇంకొక పక్కన ప్రివెంటివ్ హెల్త్, కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్, రియల్ టైం మానిటరింగ్ కూడా చేస్తాం. ఇటీవల నేను ఒక విషయం మాట్లాడుతున్నాను, టెక్నాలజీ. నిన్నే తెలంగాణలో ఒక విషయం జరిగింది. పిల్లలు, మీరు ఇక్కడ నేను రాజకీయం మాట్లాడలేదు కానీ మీరు ఆలోచించాలి. ఒక అతను 2016లో పాస్కో క్రైమ్ చేశాడు. అతని మీద కంప్లైంట్ చేశారు. కొన్ని రోజులు ఎక్కడ తప్పించుకొని తిరిగాడు. తర్వాత పోలీసులు పట్టుకొని కన్విక్షన్ వచ్చింది. మళ్ళా బెయిల్ వచ్చింది. బెయిల్ నుంచి బయట వచ్చాడు. అతనికి ఎంత ఖర్చు ఉందో మీరు ఆలోచిస్తే, దగ్గర ఎవరైతే పాస్కో కేసు పెట్టిన ఫ్యామిలీలో 3, సొంత ఫ్యామిలీలో 3, మొత్తం 6 మందిని ఒకేసారి చంపేశాడు. అంటే మెంటల్ సిక్నెస్ ఇది బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం. ఎందుకు వస్తూ ఉందని మనం ఆలోచిస్తే, మనుషుల్లో అన్రెస్ట్ పెరిగింది. సోషల్ మీడియా కూడా లేనిపోని అనర్థాలకు దారితీస్తున్నాయి. ఇంట్లో పిల్లలు, తల్లిదండ్రులు ఉంటారు, వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో మెసేజ్లు పెట్టుకుంటారు. ఇంకో పక్క అవర్స్ టుగెదర్ వాట్సాప్ గ్రూపులు చూస్తున్నాం. నేను ఎప్పుడు కూడా ఒకే మాట చెప్పాను, టెక్నాలజీ కావాలి. ఐఎమ్ ది ఫస్ట్ మ్యాన్. ఇప్పుడు మీరు అందరూ ఉన్నారు. ఒకప్పుడు నన్ను అందరూ ఎగతాళి చేశారు. నేను సెల్ ఫోన్ అంటే, నీకు సెల్ ఫోన్ ప్రమోట్ చేస్తావా, పంప్ సెట్ ప్రమోట్ చేస్తావా అంటే, కాదు, 2 కావాలని చెప్పి సెల్ ఫోన్ ప్రమోట్ చేసిన వ్యక్తిని, ఐటీని ప్రమోట్ చేసిన వ్యక్తిని. ఈరోజు ఐటీ మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇష్టానుసారంగా మనం కానీ అడిక్ట్ అయిపోతే
వ్యసనంగానైతే చాలా అనర్థాలకు దారితీస్తుంది. రెండోది ఇటీవల గంజాయి. ఆ టెన్షన్ భరించలేక డ్రగ్స్కు గంజాయికి అలవాటైపోయి తల్లిదండ్రులు చెప్పినా వినే పరిస్థితిలో లేరు. అందుకే నేను ప్రమోట్ చేసింది టెక్నాలజీ, స్పిరిచువాలిటీ. నాకంటే కూడా యంగ్స్టర్స్కి ఎక్కువ అవసరం స్పిరిచువాలిటీ. యోగా చేయాలి, మెడిటేషన్ చేయాలి, ప్రాణాయామం చేయాలి. అప్పుడే మీరు ఫుల్ పొటెన్షియల్ ఉపయోగించుకొని ప్రపంచాన్ని జయించే శక్తి ఈ యువతకు వస్తుంది, తెలుగు జాతికి వస్తుందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఈ సంజీవని ప్రాజెక్టులో ఇది కూడా నేను పెట్టాను. ఇప్పుడు నేను ప్రమోట్ చేసేది టెక్నాలజీ, స్పిరిచువాలిటీ ప్రమోట్ చేస్తున్నాను. మూడోది శక్తి, మహిళల ఉపాధి అవకాశాలు పెంచడం. కార్యాలయాల్లో పిల్లల్ని తీసుకుపోతే అక్కడ వాళ్ళందరినీ చూసుకోవడానికి అక్కడ వసతి ఏర్పాటు చేయడం, శిశు సంరక్షణ కేంద్రాలు పెట్టడం, ఉద్యోగులకు కూడా సురక్షిత రవాణా వసతి ఏర్పాటు చేయడం, తల్లి తండ్రులకి పిల్లల పెంపకంలో సమాన బాధ్యత అప్పజెప్పడం. ఇంకో పక్క క్షేమ. 60 ఏళ్ళు అయితే రిటైర్ అయిపోయామనుకుంటారు. ఒకప్పుడు 70 ఏళ్ళు 80 ఏళ్ళు బతికేవాళ్ళు ఇప్పుడు 90, 100 సంవత్సరాలు బతికే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఎప్పుడైతే మీరు రిటైర్ అయిపోయారని మీ మైండ్లోకి వస్తే మీ బాడీ, మైండ్ రెండూ డిమినిష్ అవుతాయి. అక్కడి నుంచి సమాజానికి మీరు భారం అవుతారు. అట్లా కాకుండా 24 గంటలు ఏ వయసులో ఉన్నా సమాజ హితం కోసం మీరు పనిచేస్తే సమాజానికి మీరు ఆస్తిగా తయారవుతారు. ఈ విషయం కూడా పెద్దవాళ్ళందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకే నేను క్షేమ అనే కార్యక్రమం తీసుకొస్తున్నా. సిల్వర్ ఎకానమీ. ఎవరైతే ఉన్నారో మీరు కూడా ఎకానమీకి ఉపయోగపడే పరిస్థితి వస్తుంది. అలాంటివి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. గౌరవప్రదమైన వృద్ధాప్యానికి ఏ విధంగా అవకాశాలను ఇవ్వాలనో ఇస్తాం. మీ ఆరోగ్య సేవలు కూడా చూస్తాం. అది అయిన తర్వాత 5వది నైపుణ్యం. జీవితాంతం నేర్చుకోవాలి. ఈరోజు నేను మీటింగ్ వచ్చాను. మీరేమైనా కొత్త విషయం చెప్తే అది రాష్ట్ర ప్రజానైకానికి ఉపయోగపడుతుందంటే రేపే ఒక పాలసీ తీసుకొచ్చి దాన్ని అమలు చేసే బాధ్యత నేను తీసుకుంటానని చెప్పి నేను మీ అందరికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. అందరం కూడా నేర్చుకోవడం అనేది అనునిత్యం నైపుణ్యాన్ని పెంచుకోవాలి. ఈరోజు మనందరం కూడా ఇన్స్పైరింగ్ టైంలో ఉన్నాం. మళ్ళీ చెప్తున్నా, టెక్నాలజీ ఉంది, నాలెడ్జ్ ఉంది, అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆకాశమే హద్దుగా ఎదిగే అవకాశం ఉంది. కానీ దాన్ని ఉపయోగించుకోవడానికి నాయకత్వం ఉండాలి. ఈరోజు నేను భారతదేశంలోనే కాదు ప్రపంచం మొత్తం చూస్తున్నా నాయకత్వ లేమి ఉంది. ఎక్కడికక్కడ లీడర్షిప్ వ్యాక్యూమ్ ఉంది. ఈరోజు ఇక్కడుండే పిల్లలందరికీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మీరు మీ జీవితాన్ని ప్లాన్ చేసుకోవడం కానీ మీ క్యారియర్ బిల్డప్ చేసుకోవడం కానీ అన్నిటికంటే ముఖ్యం లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్. అన్నీ ఉన్నాయి. ఏ విధంగా ఉపయోగించాలనో ఉపయోగించుకునే శక్తి మీ అందరికీ ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నా. అందుకే ఈరోజు అంతా కూడా మీరు చూస్తే మొన్న ఒక మాట అన్నాను. ఈరోజు గవర్నమెంట్లో చాలా స్పష్టంగా పిల్లలు డెలివరీ అవుతానే ఆర్థిక సహాయం చేస్తున్నాం. తల్లి బిడ్డ ఎక్స్ప్రెస్ పెట్టి సేఫ్ డెలివరీకి దోహదం చేస్తున్నాం. ఏది మంచో ఏదో చెడో చెప్తున్నాం. అంగన్వాడీ కేంద్రాలు పెట్టి అక్కడ కూడా పిల్లల ఆరోగ్యాన్ని ఆడుకోవడం కానీ వాళ్ళకు కావాల్సిన ఫుడ్ ఇస్తున్నాం. అదే మరి ఫస్ట్ క్లాస్ అడ్మిట్ అయితే 12 వరకు ప్రైవేట్లో కానీ ప్రభుత్వంలో కానీ చదువుకున్న పిల్లలందరికీ తల్లికి వందనం కింద 15,000 రూపాయలు ఆర్థిక సహాయం చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క తల్లికి 1,500 రూపాయలు వస్తాయి. 15,000. రెండోది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఒకప్పుడు ఒకరికే ఇచ్చేవాళ్ళు. నేను ఎంతమంది పిల్లలుంటే అంతమందికి 15,000 ఇస్తాం.
పిల్లలే ఆస్తి, దానికి నిదర్శనం ఒక్కొక్కరికి 15,000 ఇవ్వడం. 5 మంది ఉంటే 75,000 ఇచ్చాం. 6 మంది ఉంటే ₹1,00,000 ఇచ్చాం. నేను ఇది పెట్టుబడి అనుకోవడం లేదు, ఖర్చు అనుకోవడం లేదు, బాధ్యత అనుకుంటున్నాను. జనాభాని ప్రోత్సహించడానికి ఇది ఒక మార్గం అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. పేద పిల్లల్ని బాగా చదివిస్తాం, అవకాశాలన్నీ తీసుకొస్తాం. కానీ ఈరోజు నేను మిమ్మల్ని అందరినీ ఒకటే కోరుతున్నా, ఈరోజు మనం ఒక సంకల్పం చేయాలి. మనం చైతన్యవంతులు కావాలి, భవిష్యత్ ఏంటో ఆలోచించాలి. ఈరోజు మీరు చూస్తే 3,25,000 పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్, రాబోయే 2047కి 55 లక్షల రూపాయలు పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ చేయాలనేది ఒక సంకల్పం. ఇది సాధ్యం. 15% గ్రోత్ రేట్ పెట్టుకున్నాం, అది కూడా చేయగలుగుతానన్న నమ్మకం ఉంది. అయితే ఇవన్నీ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ నేను అడిగేది, జనాభా లేకపోతే మనం అనుకున్న లక్ష్యాలు నెరవేర్చలేం. జనాభా కానీ సంరక్షణ చేసుకోగలిగితే, బ్యాలెన్స్ చేయగలిగితే 2047కి స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్ కాదు, 2040కి స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్ సాధించే శక్తి మన యువతకు ఉంది. కొన్ని సంస్కరణలు తెచ్చినప్పుడు కొన్ని కొత్త ఆలోచనలు పంచుకున్నప్పుడు చాలామంది ఎగతాళి చేశారు. మొన్న నేను ఒక మాట చెప్పాను, 3వ చైల్డ్ గాను ఉంటే అలాంటి వారికి 30,000 రూపాయలు అదనంగా ఆర్థిక సహాయం చేస్తా ఉంటే చాలామంది విమర్శించారు. నేను ఇప్పుడు దానికోసమే ఆలోచిస్తున్నా, ఏం చేస్తే మీ అందరికీ ఆమోదయోగ్యంగా ఉంటుందో. 4వ శనివారం సంజీవిని ప్రాజెక్ట్ కింద ప్రజల్లోకి వెళ్ళి ఒక 4-5 సార్లు మాట్లాడిన తర్వాత అందరూ ఒప్పుకున్న పాలసీ పెట్టి మొట్టమొదటిసారిగా ప్రపంచానికే ఒక ఆదర్శంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో పిల్లలే సంపద జయప్రదమైందని నిరూపించే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం తీసుకుంటుందని చెప్పి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఒకప్పుడు నేను ఇంకుడు గుంతలు మాట్లాడితే ఎగతాళి చేశారు, క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ అంటే ఎగతాళి చేశారు, విజన్ 2020 అంటే వెక్కిరించారు, కంప్యూటర్ అంటే కూడుబెడుతుంది అన్నారు. నేను ఆ రోజు చెప్పిందన్నీ వాస్తవాలైనాయి. ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా, పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఎ రియాలిటీ. ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేనటువంటి ఒక గొప్ప వారసత్వ సంపద ఫ్యామిలీ. అది ఒక భారతదేశానికే సొంతం. ఈరోజు ప్రపంచం అంతా మీరు చూస్తే మెటీరియలిస్టిక్ హ్యాపీనెస్కి అలవాటు అయిపోయారు. కుటుంబాన్ని కూడా మెటీరియల్స్ అనుకునే పరిస్థితికి వచ్చాం. భార్యాభర్త బాంధవ్యాలు తగ్గిపోయే పరిస్థితికి వచ్చాయి. పిల్లలు తండ్రి దగ్గర అప్పు తీసుకొని తండ్రి పిల్లలకు అప్పు ఇచ్చే పరిస్థితికి వచ్చారు. అంటే ఎక్కడికి పోతున్నా మనకే అర్థం కావడం లేదు. కొంతమంది తండ్రులు నేను చూశాను, ఈరోజు కూడా ఒక ఆయన వచ్చాడు. తండ్రి తల్లి కష్టపడి ఆస్తి సంపాదిస్తే వాళ్ళని బయట పంపించేసి ఆ ఆస్తి కబ్జా చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇవన్నీ కూడా వస్తున్నాయి. ఇలాంటివి పోవాలంటే మన ఫ్యామిలీ వారసత్వాన్ని కాపాడుకోవాలి. నేను ఇప్పుడు వచ్చినప్పుడు అడుగుతున్నాను, కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళందరినీ మీరు ఎవరెవరింట్లో ఉంటారని. చాలామంది నేను నా భార్య ఇద్దరు ఉన్నామని చెప్తున్నారు. కొంతమంది మా మగవాళ్ళైతే పిల్లలైతే మగపిల్లలైతే మా నాన్న మా అమ్మ కూడా ఉందంటున్నారు. కొంతమంది మా నాన్నకి చెప్పినా రావడం లేదు, ఊర్లోనే ఉన్నాడు అంటున్నాడు. నేను ఎందుకు ఇవన్నీ అడుగుతున్నానంటే మన బాధ్యత చిన్న చిన్న సమస్యలున్నా అవి పరిష్కారం చేసుకొని కుటుంబ వ్యవస్థని కాపాడుకుని ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా ఉండవలసిన బాధ్యత భారతదేశం పైన ఉందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఈరోజు మీరు చూడండి, భారతదేశ కుటుంబ వ్యవస్థ
దానికి కారణం ఈ దేశంలో వారసత్వంగా వచ్చిన సంపద. హిందూ కుటుంబాలు కానీ, ముస్లిం కుటుంబాలు కానీ, కడకు క్రిస్టియన్ కుటుంబాలు కూడా ఇండియన్ కుటుంబాలు డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ప్రపంచం కంటే. అది మన దేశం యొక్క ప్రత్యేకత అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. మళ్ళీ మీ అందరినీ కోరుతున్నా, ఈరోజు సంపద సృష్టించడం చాలా కష్టమైన పని, అయినా అది సాధ్యం. కానీ అతి కష్టమైన పని నా జీవితంలో నేను టేకప్ చేసింది, ప్రజలు ఉంటేనే సంపద, జనం ఉంటేనే అభివృద్ధి, అప్పుడే నిజమైన సమాజం, అదే నిజమైన భవిష్యత్తు. దీనికోసం ఈరోజు సంకల్పం చేయడం నా జీవితంలో మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఇది ఒక హిస్టారికల్ డే, హిస్టారికల్ మూమెంట్. ఇది నేను ఒక్కడనే అనుకుంటే సాధ్యం కాదు. నేను పదే చెప్తున్నాను, హెల్తీ, వెల్తీ, హ్యాపీ ఆంధ్రప్రదేశ్ మనందరి ఉద్దేశం. అలాంటి సమాజం ఉండాలంటే ఆ సమాజంలో పిల్లలి సంపద అనేది ప్రతి ఒక్కరి నోట రావాలి. ఈరోజు ఇక్కడుండే పెద్దవాళ్ళు, వెనక నుండే పిల్లలు కూడా మీలో కూడా ఆలోచన రావాలి. నేను ఒకప్పుడు చెప్పాను, బ్రేక్ సైలెన్స్, టాక్ అబౌట్ ఎయిడ్స్ అని మాట్లాడా. ఎప్పుడు మాట్లాడాను? 25 సంవత్సరాల కంటే ముందు. ఆ రోజు నేను మాట్లాడకపోతే ఎవరూ మాట్లాడడం లేదు. ఎవరైనా మాట్లాడితే అదొక స్టిగ్మాగా వేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఈరోజు నేను చెప్పగలుగుతున్నా, ఆ రోజు నేను గట్టిగా మాట్లాడితే ఈరోజు అవగాహన పెరిగి ఎయిడ్స్ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎరాడికేట్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చామంటే అది మనందరి సంకల్పం అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. కాబట్టి 2026 ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవం అంబేద్కర్ కల్చరల్ సెంటర్లో సమావేశమయ్యాం. రాష్ట్రం మొత్తం ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, పిల్లలే సంపద, పెద్ద కుటుంబమే శ్రీరామ రక్ష, మైక్రో ఫ్యామిలీ కాదు. అందరం కూడా కుటుంబం అంతా కలిసి ఉండవలసిన అవసరం ఉంది. అది మన ఆనందానికి కారణం అవుతుంది. అలాంటి భారతదేశాన్ని మనం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు వికసిత్ భారత్ గురించి ముందుకు పోతున్నారు. నేను స్వర్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్, మొన్నే మీరు చూస్తే జొన్నగిరి అనే గ్రామంలో కర్నూలు జిల్లాలో ఒక వెనుకబడిన జిల్లాలో గోల్డ్ మైన్ పడింది. ఆ నగరం చూస్తే అశోకుడి కాలంలో 4th రాజధాని ఏదంటే అప్పటి స్వర్ణగిరి, ఇప్పుడు జొన్నగిరి అయింది. మళ్ళీ దాని పేరు మార్చి స్వర్ణగిరిగా పెట్టి స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్ దిశగా మనం ముందుకు పోతున్నామని మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నా. మన భవిష్యత్తు మన చేతుల్లో ఉంది. మనమే రాసుకుంటాం, మనమే అమలు చేసుకుంటాం. ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందిగా మరొక్కసారి కోరుకుంటూ దానికి నాంది పలకవలసిందిగా ప్రతి ఒక్కరికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ అందరికీ అభినందనలు. జై భారత్, జై భారత్. గట్టిగా భారత్ మాతాకి, గట్టిగా ఇంకా గట్టి భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి, తెలుగు తల్లికి, తెలుగు తల్లికి, తెలుగు తల్లికి జై హింద్. పిల్లలు అభినందనలు. ఈరోజు మిమ్మల్ని చూస్తే ఎక్కడా లేని ఉత్సాహం వస్తూ ఉంది. మీరు ఇదే విధంగా సహకరించండి. తప్పకుండా మీ భవిష్యత్తు బంగారు భవిష్యత్తు చేసే బాధ్యత మాదని మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నా. జై హింద్. Thank you very much, sir. The true champion of inclusive growth and human development, Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu. Once again, huge round of applause. Everybody put your hands together.
Thank you very much, sir, once again. Now may request all the panel members, please come forward and welcome on to the stage. May request all the panel members, please come forward. And on this great occasion of World Population Day 2026, we are moving forward to the another great initiative. And now, may request Dr. Divya Garu and Dr. Sai Sujata Garu, Dr. Kalpana Garu, Dr. P. Shivakumar Garu and Dr. Kunal Keshri Garu. Heartiest welcome. And now, Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, heartiest welcome, sir, to launch Andhra Pradesh Population Management Framework documentation. We request all the dignitaries, please join with us. Population Management. Andhra Pradesh Population Management Framework documentation launched by Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu. And this framework recognizes that population management is not only about numbers, but also creating a supportive environment where families can thrive, women can progress, children can achieve their potential, and senior citizens can lead active and dignified lives with the 5 key pillars: Matrutva, Shakti, Kshema, Sanjeevan, Naipunya. Thank you very much. Thank you very much, sir, once again. Now may request Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, request you, sir, please kindly felicitate today's speakers. Now may request Now may request Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, sir, kindly felicitate today's speakers. Now may request Dr. Rudaya Rajan Garu, sir, please come forward and accept the felicitation. Dr. Rudaya Rajan Garu, Chairman, International Institute of Migration and Development, Kerala. Heartiest congratulations, sir. Once again, ladies and gentlemen, put your hands together and give him a big round of applause. Thank you very much, sir. And now we request Dr. Somaya Garu, Founder, CEO and Executive Director, Sigma Research and Consulting Private Limited. Once again, thank you very much, sir, for your active participation and the presence. Now we request Dr. Divya Garu. Madam, please come forward and accept felicitation. Dr. Divya Garu, Migration Studies Scholar and the Faculty and Chair of International Studies, Department of Social Sciences, Plain University, Pune. Thank you very much, ma'am. Next, Dr. Sai Sujata, ma'am, please come forward. Professor, Professional Teaching, at the same time, Population Studies at Sri Venkateshwara University. Once again, heartiest congratulations, ma'am, for your active participation and presence. Congratulations, ma'am, once again. Now may request Dr. P. Shivakumar Garu, please come forward and accept the felicitation. Dr. P. Shivakumar Garu, Head, Center for Monitoring, Evaluation and Impact Assessment, Assistant Professor, Head and Department of Development Studies, Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development, Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India. Congratulations, sir. Now we request Dr. Kunal Keshri Garu, so please come forward and accept the felicitation. Assistant Professor, Department of Migration and Urban Studies, International Institute of Population Studies, Mumbai. Once again, heartiest congratulations, sir. Yes, once again, give them a big round of applause to all the panel members and the panel. Now may request Dr. Kalpana Garu, please come forward and kindly accept a felicitation. Dr. Kalpana Garu, Director General, Family Planning Association of India. Thank you very much, Dr. Kalpana Garu, once again for your presence and active participation on this great occasion.
World Population Day 2026. Empowering people, building a healthier tomorrow. Realizing the hopes and aspirations of young people today and for the future. May I request all of you please stand. And thank you very much, Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu, for your valuable time, sir. Yes, everyone, may I request please rise for the national anthem. May I request all of you please rise for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Jai Hind. Once again, thank you very much, Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu, a great leader dedicated to empowering every citizen and shaping prosperous Andhra Pradesh. Thank you very much, all the dignitaries, and thank you very much to all the panel members. And thank you very much all the participants for your active participation and the presence. And special thanks to print and electronic media staff.